Hello students, welcome to the next class of numerical analysis. So in this class we are going to study Gauss elimination method. So ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ we were studying only to solve one equation to find the real root of that equation, whereas now we are going to solve three simultaneous linear equations to find three different values. Andre like three equations andre obviously there should be three different variables. So three different variables go, each variable should have a unique solution. So a unique solution na find out madakoskara we'll be using Gauss elimination method. So ishtu dina neevu andre in your secondary school you might have studied elimination method, substitution method for solving linear equations in two variables, whereas this method is concerned with solving system of equations for 3 cross 3, that is what do you say, system of linear equations. Yeah, you can use Gauss elimination in solving linear equation two variables also, but ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ and also it plays an important role in many fields of science. One of the easiest method to solve linear equations is Gauss elimination method. So ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಶಾಪ್ ಟು ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್, ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ದ MRP, ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ 3 kg ಆಫ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 kg ಆಫ್ ದಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 kg ಆಫ್ ವೀಟ್, that cost will be some around 1500 or something. Again the same, another person goes to the same shop to buy some articles, so buy some goods. He may buy around 8 kg of rice, 3 kg of dal and 8 kg of wheat. The cost may be 1200. The cost is differing, but the product which you are buying is same in the both the cases. So then what happens? Here comes the question of linear equation. ನಾವು ರೈಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ವೈ ಅಂತ ದಾಲ್ನ ತಗೊಂಡು, ಅದೇ ಥರ ವೀಟ್ನ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ using Gauss elimination, or you can solve and find the unknowns here. So first method ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, Gauss elimination method ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So consider a 3 cross 3 system of equations. So these are the system of linear equation. a11x1, a12x2, a13x3 is equal to b1, a21x1, a22x2, a23x3 is equal to b2, a31x1, a32x2, a33x3 is equal to b3. So we will write this in the form of ax is equal to b formally bariyana. So we are writing this in the form of ax is equal to b. ಏನು ax is equal to b ಅಂದರೆ, a is nothing but coefficients of the variables, x is nothing but the unknowns, b are the constants of the RHS. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ a11 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, x1, x2, x3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು b1, b2, b3. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಚೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆಸ್ m21 which is equal to minus a21 by a11. So we'll multiply this with the first row of the equation 2. See, a21 ಅಂದರೆ ಇದು divided by a11 with a negative sign. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ we are multiplying that to the first row of equation 2. We'll be multiplying that to the first row of the equation 2 ಅಂದರೆ ಇದು, and add the second row to the equation. ಇದಕ್ಕೆ multiply ಮಾಡಿ we'll add this to the second row. After adding, so ಇದು transformation, we'll be using this transformation, r2 is equal to r2 plus m21 into r1. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ element in the second row will become 0. Again we'll choose the multiplier m31.
ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ A31 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A11. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ M31 ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ. ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. R3 is equal to R3 plus M31 into R1. The row which is being multiplied, we are multiplying that to the first row, is known as pivotal row. That is called as pivotal row. And the element which is multiplied, ಅಥವಾ the element A11, ಇದು A11 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ A11 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏನಿದು ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ A11ನ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು A21 ಆ್ಯಂಡ್ A23 ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಇದೆರಡು 0 ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ A11 ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಬೋ A11 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಲೋ A11 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ A21 ಆ್ಯಂಡ್ A31. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿಲೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ R3 ಮತ್ತು R2ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ A11, A12, A13. ಈ ಟರ್ಮು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. A22, A23, 0, A32, A33. ಸೊ this is our reduced matrix. So the constants will be as it is. Variables will be as it is. The constants will also be as it is. Constants actually change ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು 0 ಮಾಡಬೇಕು. A32 ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 0. ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 0 ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ 0. So now we'll choose the multiplier M32. We are choosing the multiplier M32, which is equal to minus A32 divided by A22 with a negative sign. So now we are multiplying this second row of the equation 3 and add to the third row. Andre ivaga M32 ಏನಿದೆ, we will be multiplying that to the second row and then add the second row to the third row. So this we are using this transformation. R3 is equal to R3 plus M32 R2. Using this transformation, we can solve this. We'll be making this what do we call third row second element as 0. So ಇವಾಗ equation ಈ ಥರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. equation ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The system of equation 2 has been reduced to the upper triangular matrix. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಿವೋಟಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪಿವೋಟಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ದೆನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, A11 ಇಂಟು x1, A12 ಇಂಟು x3, A13 ಇಂಟು x3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ A22 ಇಂಟು x2, A23 ಇಂಟು x3 ಆಗುತ್ತೆ. A33 ಇಂಟು x3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, A33 x3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B3, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ x3. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡೇ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, x2 ಇರುತ್ತೆ, x3 ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೆನ್ ವಿ ನೋ x3, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ x2. Now we have found out x2 and x3. If you substitute these x2 and x3 in equation 1 ಅಥವಾ row 1, ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting x1. So this is called as backward substitution method. So ಈ ತರ solve ಮಾಡಿ we can find out the values of x1, x2 and x3. So this is how Gauss elimination process works. Okay. Now pivotal element ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪಿವೋಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪಿವೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಪಿವೋಟ್ ಈಸ್ 0, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದೇ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ
then the entire process fails. ಅವಾಗ ನಾವು we cannot carry out the process itself, we have to stop it there. If it is close to zero, round off the errors may occur, then this problem can be avoided by adopting the procedure called pivoting. Okay, if a11 is 0, akasmat first row first element is 0 or very close to 0, compare to the other coefficients of the equation, then find the largest available coefficient in the column below that pivotal equation and interchange the two equation. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನನಗೆ a11 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು 0 ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ನಮಗೆ 0 ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲ 2 1 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು 0 ಇದೆ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋನ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ರೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿವೋಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಾಗ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಪಿವೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿವೋಟಿಂಗ್, ಅದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿವೋಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ 0 ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So, first problem is solve the system of equations using Gauss elimination method. So, first sum ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2x1 plus x2 plus x3 is equal to 10, 3x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 18, x1 plus 4x2 plus 9x3 is equal to 16 ಅಂತ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ 2 1 1 10 is nothing but our constant. Next 3 2 3 18. Next 1 4 9 16. So this is our augmented matrix. ಸೊ ನಾನು ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ವಾಸ್ choose the multiplier m21 is equal to minus a21 by a11. ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು, m21 is equal to minus a21 divided by a11 which is equal to a21 ಏನು 3. ಸೊ 3 a11 is 2. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 3/2 ಆಗೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The required transformation is R2 is equal to R2 plus M21 R1. So use this transformation now. What is the transformation? R2 is equal to R2 plus M21 into R1. So ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R2 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3/2 ಇಂಟು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3/2 ಇಂಟು 1. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3/2 ಇಂಟು 2 2 2 4 4 minus 3 is 1. So this is equal to 1/2. ಅದೇ ಥರ 3 plus of minus 3/2 into 1. 3 2s are 6. 6 minus 3 is 3. So this is 3/2. Next 3 plus of minus 3/2 into, sorry, that is 18 last element into 10. 2 1s are 2 5s are 5 3s are 2 1s are 2 5s are 5 3s are 15. Minus 15 plus 18 is 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ m31. ಸೊ m31 is ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ a31 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a11. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ is R3 is equal to R3 plus m31 ಇಂಟು R1. ಸೊ R3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, R3 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
1/2 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು with a negative sign. So R3 is 1 plus M31 is minus 1/2. R1 is 2, 2 to cancel, that is equal to 0. Next second element ಏನು 4 plus of minus 1/2 into 1. 4 2s are 8. 8 minus 1 is 7/2. ಅದೇ ಥರ 9 plus minus 1/2 into 1. 18. 18 minus 1 is 17/2. Next to 16 plus minus 1/2 ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ 16 minus 1/2 into 10. 2 1s are 2 5s are 16 minus 5 is 11. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ 2 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 10 ಆಯಿತು. ಇದು 0 ಆಗಿದೆ. 0 1/2 3/2 3 ಇದೆ. ಸೊ 1/2 3/2 3 0 7/2 17/2 11. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಲೋವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು 7/2 ಒಂದು. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ 0. So next multiplier is M32. So M32 is equal to minus A32 divided by A22. That is equal to minus 7/2 divided by 1/2, which is equal to ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ -7 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? R3 is the transformation. R3 is equal to R3 plus M32 into R1. So R3 is 7/2 plus of -7 into R1 is 1. So if you simplify this, sorry, this is not R1, this is R2. So this is 1/2. Okay. So if you simplify this, plus 7/2 and minus 7/2 will be equal to 0. Next, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು 17/2 plus of -7 into 3/2. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 3s are 21. 21 minus 21 ಆಗುತ್ತೆ. -21 plus 17 is 4/2, which is minus 4/2, which is equal to -2. Next, last element, 11 plus of -7 into 3. 7 3s are 21. minus 21 plus 11 is -10. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇದರದ್ದು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 1 1 10 0 1/2 3/2 3 0 0 -2 -10. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ವಿತ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ವಿಚ್ ಈಸ್ 2x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. 1/2 x2 ಪ್ಲಸ್ 3/2 x3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 -2 x3
is equal to minus 10. So if you solve the last equation, minus and minus can be cancelled. 10 by 2 is x3 is equal to 5. So x3 bantu. E x3 na will substitute in this equation. So we have 1 by 2 x2 plus 3 by 2 x3 is equal to 3. So 1 by 2 x2 plus 3 by 2 into 5 is equal to 3. 5 3s are 15. So 1 by 2 x2 is equal to 3 minus 15 by 2. 3 2s are 6. 6 minus 15 is 9 by 2. So x2 1 by 2 x2 is equal to minus 9 by 2. 2 2 cancel ಆದರೆ x2 is equal to minus 9. So we have got x2. We will substitute x2 and x3 in this equation. So we have 2x1 plus x2 plus x3 is equal to 10. So 2x1 plus of minus 9 plus 5 is equal to 10. 9 plus 5, minus 9 plus 5 is minus 4. If you shift that side, it will become plus 4. 10 plus 4 is 14. So 2x1 is equal to 14, or x1 is equal to 7. Therefore x1 is equal to 7, x2 is equal to minus 9, x3 is equal to 5. So this is the required equation for the sum. Now we'll go to the second sum in the next video.